ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸರ್ವ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ, ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರ ಲೇಸಿಗಾಗಿ, ಸರ್ವರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ದೇವರು, ಅಂತಹ ದೇವನ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಕನ್ನಡದ ವಚನಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರು ಉತ್ಪಾದಕ ವರ್ಗದವರನ್ನು, ಅವರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನವರೆಲ್ಲರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನೇ ಬಯಸಿದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬಿಜ್ಜಳ ರಾಜರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನೇ ಬಯಸಿದ ಒಂದು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, ಅರಿವೇ ಗುರು, ಈ ದೇಹವೇ ದೇವಾಲಯವೆಂದು ಹೇಳಿದ ತತ್ವ 893 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಲು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಚನಗಳ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 2500 ವಚನಗಳಿವೆ. 100ಕ್ಕಿಂತ ಶರಣರ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಹಾವ ಕಿಚ್ಚ ಮುಟ್ಟಿಹ ಶಿಶುವೆಂದು, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಮಗನ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಬರುವಂತೆ, ಎನ್ನೊಡನೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವನಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ संगम देव. छोटा सा वचन है. इस देश में का पूरा पाखंडवाद, अंधविश्वास, मूढ़ रूढ़ी, ये जितने भी बाहर काल्पनिक भगवान को बनाकर मुग्ध गरीब लोगों से, उत्पादक लोगों से लूटे जा रहा है. ರಾಜೋ ಕೆ ಥರ ರಾಜರಂತೆ ಮೆರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರು ಈ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾವ ಕಿಚ್ಚ ಮುಟ್ಟಿಹ ಶಿಶುವೆಂದು, जैसे कि 1.5 साल का बच्चा रहता, वो किधर भी घर में जो है नहीं सब तरफ फिरता रहता. चलने से पहले हो, थोड़ा थोड़ा चलने को आते वक्त हो, कभी चूल्हा, खाना पकाने का चूल्हा के पास जाता है, कभी क्या तो तेज चाकू, ऐसे क्या तो काटने वाला चीज़ को, तरकारी का, वो पकड़ लेता है. और किधर भी हाथ डालता है बच्चा. और अचानक सांप भी आ गए तो सांप को भी पकड़ता हो वो बच्चा, नहीं डरता हो. तो उसका माँ क्या सोचते रहती, अपना कामों में रहते हुए भी उस माँ का दिमाग हमेशा उस बच्चे की तरफ रहता है, बचाने के वास्ते. मेरा बच्चा कहाँ गए, किधर गए, ढूंढते रहते. उन्हें नुकसान होने से उस बच्चे को बचाने का कोशिश करता है और उनका माँ बचाता भी है बहुत बार. इस मिसाल क्यों दिया है महात्मा बसवಣ್ಣ ने? ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಮಗನ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಬರುವಂತೆ, ಎನ್ನೊಡನೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವನಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ देव. जैसे कि हम बड़ा हो गए, समझदार इंसान हो गए, जब माँ बाप हमारा गुजर गए समझो, उसके बाद में हमको रास्ता दिखाने वाला मालिक कौन है? हमारा अंदर ही है ना. इन पंच इंद्रियों से अगर कभी गाड़ी चलाते वक्त इन आँखों से सब तरफ देखने को, इन कानों से सुनने को, क्या
सोचने के वास्ते दिमाग दिया है। इस तरह हम कौन सा भी काम में जब किसी तरफ किधर तो गिरते वक्त क्या तो नुकसान होते वक्त जब पट बोल के हमको बचाता है अंदर का मालिक डायरेक्शन देकर, तो इसका मतलब क्या होता है, हम लोग ये छोड़ देते, नॉलेज अंदर का मालिक का साक्षी से जीने का छोड़ देते, एक कौन से भी काम करते वक्त जागृत से करने का छोड़ देते, और सब कुछ भी हो गए तो भगवान के किया है, वो भगवान ऐसा करे बोल के उनके ऊपर ढकलते रहते हैं। तो अपना गलती को मान लेकर हम हमेशा जागृति से हम कुछ भी काम करें तो हमारा कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता। चाहे कौन सा भी काम करने वाला रहे, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में काम करने वाले, खेती का काम करने वाले, बढ़ाई का काम करने वाले, कुंभार काम करने वाले, कंबार काम करने वाले, बिल्डिंग बांधने वाले, कभी लाइट का इलेक्ट्रिकल खंभे के ऊपर चढ़ते वक्त, कौन सा भी काम करते वक्त, खाना पकाते वक्त, हर चीज़ को हम अपना काम में निष्ठा रखकर अगर करेंगे तो धोखा किसी हालत में नहीं हो सकता। तो बचाने वाला कौन हो गए? ये मानव निर्मित पाखंड वादियों ने फैलाया गया 33 करोड़ भगवान हमको आकर बचाता क्या? हाँ, कुछ नहीं। वो खुद अपना मूर्ति को नहीं बचा सकता। कितने सारे मंदिरों में का सोने के चांदी का मूर्ति चोरी हो गए। हाँ, चोरों के हाथ में कैसा गया? तो ये सारे विचार अपने दिमाग में बार बार आते रहता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? भगवान को छोड़कर हमारा शरीर नहीं है, शरीर को छोड़कर भगवान नहीं है। ये लोगों को बताने का उनका फर्ज था। कर्नाटक स्टेट के अंदर कितने मठ हैं, उन लोगों को, इन मुग्ध गरीबों ने, किसान लोगों ने, अपने अपने सभी काम करने वाले, उनको सब कुछ सहूलत दिया है, मठ दिया है, खेत दिया है, कार दिया है, फिर भी बसवन्ना जी का विचारों का विरोध करने का क्यों करते हैं लोग बार बार? हाँ, तो हम सोचना चाहिए, जनता सोचना चाहिए। तो ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಳೆದ 27 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲನವಲನ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ, ಗಿಡ ಮರ, ನದಿಗಳು, ಇವುಗಳ ಎಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈಗ 893 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಜನಮನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಭಾಳ ಒಂದರ ಬೆಂದಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಶರಣರ ವಿಚಾರಗಳು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಗಳು ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಓದಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸುವ ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಧರ್ಮ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮ, ಏಕದೇವ ಉಪಾಸನೆ ಧರ್ಮ. ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬಿಜ್ಜಳ ರಾಜ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗುಡಿಗುಂಡಾರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗವಿಗಳೇ ಹಾಕಿವೆ. ಆ ಗವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಸೆ, ದುರಾಶೆ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿಯನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಂಡ ತತ್ವ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಗಳು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಇತಿಹಾಸ ನಾವು ಉಳಿಸಿದರೆ ಈ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂತಹ ವಿಚಾರ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಾರು 893 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಬಿತ್ತಿಲ್ಲ. ಆನಂತರ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಓದಿ ನಾವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮನಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ದೇಹವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಉಳಿತೀವಿ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಈ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಠಾಧೀಶರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿರುಚುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಅವರ ತತ್ವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಮತ್ತು ಉಲ್ಟಾ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರೇ ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಠಾಧೀಶರು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಾಜ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೃದಯವಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು, ನಾನೇನು ಮಾಡುವೆ ಬಡವನಯ್ಯ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಬಡವ ಅಂಥೇಳಿ? ಅವರು ನಾಳಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಯಾ ಪೈಸಾ, ಒಂದು ಧಾನ್ಯ ಸಹಿತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಸಹಿತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಏನು. ಆ ರೀತಿ ಬದುಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಇವತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನೇ ಮೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ತತ್ವ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ತತ್ವ ಇದೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುರವರು. ಎಲ್ಲ ಶರಣರು ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರಿನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಶರಣರು ಧರ್ಮಗುರು ಅಂತೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಠಾಧೀಶರು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಧರ್ಮಗುರು ಅಂತೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮಠಗಳೇ ಬಸವ ಮಂಟಪಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅನುಭವ ಮಂಟಪಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ವಚನಗಳ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿರ್ಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಸತ್ಯವನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ನೀವಾದರೂ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಶ್ರೀ ವಿಭೂತಿ ಹೊಸದವರ, ಶ್ರೀ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸದವರ, ನಿತ್ಯ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ ಮಾಡದವರ. ನಿತ್ಯ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕುರುಹು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಲಾಂಛನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ನಾನು ಪದೇ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದನ ಕಾಯ್ತಕ್ಕಂಥ ತುರುಗಾಯ ರಾಮಣ್ಣ, ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯ, ನೇದಾರ ಕೇತಯ್ಯ, ಅಂಬಿಗರ ಚೌಳಯ್ಯ, ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಯ್ಯ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ನಮ್ಮ ಶರಣರನ್ನು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಯ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧವಿದೆ, ಅದೊಂದು ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಕಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಈ ವಚನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ವಚನಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾರೇ ಎಷ್ಟೇ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ವಚನಗಳನ್ನು ಆ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಆ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ತಾವು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇರುತ್ತದೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ದುರಾಶೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಮತ್ತೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಹಾವಿನ ಡೊಂಕ ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ಸಸಿನ, ನದಿಯ ಡೊಂಕ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸಸಿನ, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಡೊಂಕ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಸಿನ, ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಸಿನ. ದೇವರು ಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ವಚನ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾವುಗಳು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹುತ್ತಿನ ಹೋಗ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿರುಗಿವೆ. ನದಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಂಥ ಆವಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಳೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವುದು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ. ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ? ಮೂರ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದನಾ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ? ಇಂತಹ ತತ್ವ, ಮಹಾನ್ ತತ್ವವನ್ನು ಯಾರು ತಿರುಚುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೋ,
ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ವಿಚಾರಗಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ? ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು? ನಿಮಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ನಾವೇನದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ ಅಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೂ 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 ಅಂತೇಳಿ ಯಾವ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದವರು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರೂ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿನೇ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಎಂಬುದು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಲಿಂಗಾಯತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶ ಲಿಂಗಾಯತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಈ ವಚನಗಳಲ್ಲಿವೆ. ನೀವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಡ್ರಿ. ವಚನಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಬಸವಣ್ಣನವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಈಗ ಭಾಳ ಜನ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಬಸವಣ್ಣನವ್ರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಎಡಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಬಲಕ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ದೇವರು. ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ, ಇದು ಮಹಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ದ್ರೋಹ ಬಗೆತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಂದೇ ನೋಡಿ, 27 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಚನಗಳಿವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿ ಅಂತಿರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾವ ನಮಗೆ? ಜಗಳ ಆಡಂತ ಹೇಳ್ತಾವ. ಕಂಡ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯುವಾತನೇ ಭಕ್ತ, ಮೃದು ವಚನವೇ ಸಕಲ ಜಪಂಗಳವಯ್ಯ. ನೀರಿಗೆ ನೈದಿಲೆ ಶೃಂಗಾರ, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ನೊಸಲಿಗೆ ವಿಭೂತಿನೇ ಶೃಂಗಾರ. ಬಸವಣ್ಣನವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದವರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣನ ತತ್ವ ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರದವರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ 28ನೇ ತಾರೀಕಿಗೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು ವಾಪಸ್ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಆ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಜ್ಞಾನ, ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಅನಾರೋಗ್ಯ, ದುಶ್ಚಟ, ದುರ್ಗುಣ, ದುರ್ನಡತೆಗಳು, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ನಂತರ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಜಿರವರು ಕೂಡ 22 ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ವಚನಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲೇ, ವಿಷ್ಣು ಪದವಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲೇ, ಆದಿಪುರಾಣ ಅಸುರರಿಗೆ ಮಾರಿ, ವೇದ ಪುರಾಣ ಹೋತಿಂಗೆ ಮಾರಿ, ರಾಮ ಪುರಾಣ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಮಾರಿ, ಎಲ್ಲ ಇವೆ. ಅರಗು ತಿಂದು ಕರಗುವ ದೈವ, ಎಲ್ಲ ವಚನಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಜೀವನ ಬದುಕಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರು ಸ್ವತಂತ್ರ ವೀರರು, ಧೀರರು, ಶೂರರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಸವಣ್ಣವರು. 770 ಜನ ಅಮರಗಣಗಳು, ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ 96,000 ಶರಣರನ್ನು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗಿದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇತ್ತಂತ. ಅವಾಗ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡಬೇಕಾದರೆ ಆಶೆ, ಆಮಿಷ, ಹರುಷ, ವಿಷಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವಾರ್ಥತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತಿತ್ತಂತ. ಅವಾಗ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈಗೇನು ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ, ಕಲ್ಯಾಣವೆಂಬುದು ಇನ್ನಾರಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು, ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಶುದ್ಧವಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಚನ ಇದೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯವಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಹೊರಗಿನ ಆಡಂಬರದ ಪೂಜೆ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಮಡಿಕೆಲ್ಲ, ತನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರಿಲ್ಲ
ಎಲ್ಲ ಜೀವಮಾನವಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಕಸ ಹಾಕಿರಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಕಸ ತೆಗೆದ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಸ ತೆಗೆದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ಕಸ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಬಸವನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, 150 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ದಿಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಗಲ್ಲಿತನ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಧರ್ಮದ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ವಚನ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಶರಣರ ನಾಡಿನಿಂದ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಯಿಂದ ಶರಣ.